کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی، در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئی مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئی مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کو سنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے ایمان میں تازگی عطا ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے مہمان خاص چیف گیسٹ بھی تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں بغیر تاخیر کے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جو ساتھی ٹھہرے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آزو بازو میں کرسیاں رکھی ہوئے بیٹھ جائیں۔ بازو میں بہت ساری کرسیاں ہیں، جو ساتھی آزو بازو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ لیفٹ سائڈ میں کچھ کرسیاں ہیں، اس کو یہاں سامنے ڈال دیجیے۔ خصوصی ایم ایل اے صاحب ودیا ساگر راؤ چیف گیسٹ صاحب رکن اسمبلی تشریف لا چکے ہیں۔ ہم پرجوش آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے کروٹلے کے اور سرحدی علاقے کے ایم ایل اے صاحب ہر موقع پر ہمارا تعاون کرتے ہیں، اور جب بھی مسلمانوں کے تعلق سے کوئی بات ہوتی ہے تو آپ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ پرجوش انداز میں ہم آپ کو ڈائس پر بلاتے ہیں کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں۔ ایسے ہی منسپل چیئرمین صاحب انم لاونیا میڈم سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ ایسے ہی عبدالرؤوف صاحب ہمارے شہر کے مشہور بزنس مین ہیں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ الحمدللہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ ایسے ہی تحصیلدار صاحب کروٹلا، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ڈیلا ہوں۔ ایسے ہی وائس چیئرمین صاحب پون صاحب کا بھی میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور ڈیس پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ایسے ہی کروٹلا مائنارٹی ٹاؤن پریزیڈنٹ جناب آپشن ممبر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب سید فہیم صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈیس کے قریب تشریف لائیں۔ جناب صابر علی صاحب جو کونسلر ہیں، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں۔ ایسے ہی جناب مظفر احمد اور سجو بھائی، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ڈیس کے قریب آئیں۔ ایسے ہی جناب عبدالحفیظ بابا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈیس پر تشریف لائیں۔ ایسے ہی محمد عبدالرفیع صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈیس پر تشریف رکھیں۔ ایسے ہی ہمارے کونسلر نعیم الدین صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈائس کے قریب تشریف رکھیں۔ کرپشن ممبرز جناب انور صاحب، ایسے ہی امام الدین صاحب، میں سارے ہی ساتھیوں کا پرجوش استقبال کرتا ہوں، اور ثناء الدین صاحب، میں سب کا پرجوش استقبال کرتا ہوں اور آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ہمارا الحمدللہ یہ انتہائی اہم پروگرام، اور اس ابھی ہم لوگ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شال اور گل پوشی، سب سے پہلے میں ہمارے شہر کے بڑے عالم دین ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا گل پوشی کی جا رہی ہے، جزاک اللہ حسن الجزاء۔ شال پوشی بھی کی جائے گی۔ حضرت مولانا سید مظہر قاسمی صاحب کی گل پوشی اور شال پوشی کریں گے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔
جزاک اللہ جزاک جناب رفیع اعجاز صاحب کی ہمارے کونسلر بابا بھائی آپ کو سبیل سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے. انور بھائی محمد ثناء الدین صاحب کی سالپوشی کے لیے میں جزاک اللہ احسن الجزاء. جزاک اللہ. تقریباً 30 سال سے یہ سوسائٹی چل رہی ہے اور اس کے تحت پورے شہر میں غریبوں کو وظیفے دینے، امداد کرنے اور مختلف موقعوں پر سپورٹ کرنے کا کام ہوتا ہے. اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے قریب میں بیت المال کی زمین ہے اور بہت سارے بیت المال کے ایکٹیویٹیز ہیں جن کے کرنے کے لیے کوئی موقع کرتے ہیں. ہر محلے میں الگ الگ سینٹرز مختلف محلوں میں قائم ہیں، لیکن اس کی مستقل اگر بلڈنگ بن جائے تو اس سے ایک جگہ بیٹھ کر بہت سارے خیر کے اچھے کام کیے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ہمارے جو ایم ایل اے صاحب ہیں ان سے ہم نے گزارش کی تھی اس سے پہلے کے بھی پروگرام میں کہ اگر آپ ایم ایل اے فنڈ سے اگر ہمیں فنڈ ریلیز کرتے ہیں تو اس سے ایک بلڈنگ بنے گی اور پورے شہر کے غریبوں کے لیے ہم وہاں بیٹھ کر کچھ کر سکتے ہیں. تو ہمارے ایم ایل اے صاحب جو کافی رحم دل ہیں انہوں نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ 15 لاکھ روپئے میں پہلی قسط 15 لاکھ روپئے دے دوں گا، اس کے بعد ہر سال اپنے فنڈ سے 10-10 لاکھ روپئے ریلیز کروں گا. تو لیکن ہماری قسمت کے اب تک حکومت کی طرف سے فنڈ چونکہ ایم ایل اے صاحب کو ریلیز نہیں ہو پایا تو اس لیے اب تک وہ ڈیلے ہوتا رہا. اب امیدیں ہیں کہ بہت جلدی ہمیں فنڈ مل جائے گا. تو تقریباً اس کا جو تخمینہ ہے وہ 1 کروڑ کے قریب ہے، تاکہ اس میں ہم بہت سارے ہم ڈسپنسری بھی قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ غریبوں کا علاج آسانی سے ہو سکے. اور ایسے ہی اور بہت سارے منی گیسٹ ہاؤس ہم بنانا چاہتے ہیں تاکہ غریب لوگ اپنی شادیاں یا چھوٹی چھوٹی ان کی جو تقریبیں ہیں وہ کم پیسوں میں بغیر پیسوں کے بھی کر سکیں، ایسا ان کو موقع ملے. تو ہمارا پروجیکٹ کافی بڑا ہے اور یہ صرف ہم غریبوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں. ہمارے جتنے لوگ ہیں جو بیت المال کا کام کرتے ہیں وہ اپنے پیسوں سے چائے بھی پینا ہو تو اپنے جیب کے پیسوں سے پیتے ہیں، اور جو بھی ٹرسٹ کا فنڈ ہے وہ صرف غریبوں کے لیے یوز. تو اس لیے اس وقت بس یہی چند باتیں عرض کرنی تھیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے ایم ایل اے صاحب سے کہ ایم ایل اے صاحب کا فل سپورٹ ہم کو رہے گا اور ہم اس شہر کے غریبوں کے لیے بہت کچھ کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ایم ایل اے صاحب نے جو اس سے پہلے وعدہ کیا تھا اس کو ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اور آئندہ کے لیے ایسے ہی ہماری ایم ایل اے صاحب سے ایک اور گزارش بھی یہ ہے
कि वक्फ बोर्ड से भी हम लोगों को अगर आपकी नुमाइंदगी के ज़रिए फंड मिल जाता है तो फिर एक बड़ा काम हो सकता है। तो अल्लाह ताला हम सबको ये जो बातें मैंने कही हैं, और अभी हम लोग MLA साहब से मुलाकात किए थे कि हमारा जो विदाउट इंटरेस्ट बैंक चल रहा है तो उसके लिए ज़मीन अगर हमें मिल जाती है, अभी तो किराए की बिल्डिंग में हम लोग उसे चला रहे हैं, तो MLA साहब ने 10 गुंटे उसके लिए भी देने के लिए हमारे साहब को लिख दिया, और हमें उम्मीद है कि वो भी हमें मिल जाएगा। और हमें मुस्तकिल तौर पर शहर के जो बहुत सारे बिज़नेस करने वाले हैं, गरीब लोग हैं जो छोटे छोटे बिज़नेस करते हैं, उनको कहीं से लोन नहीं मिलता है, तो अब तक हम लोग सिर्फ 1 साल में 8 करोड़ रुपए लोन हमने ऐसे गरीबों को दिया है। और तो ये जो हमारी स्कीम है, इससे बहुत सारे लोग अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं, तो उसके लिए जितना कुछ किया जा सकता है हमारी MLA साहब से गुजारिश। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं रुकन असेंबली हमारे चीफ गेस्ट जनाब బేస్మెంట్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమ అధ్యక్షులు మౌలానా మజార్ గారు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సయ్యద్ కాస్మి గారు, మొహమ్మద్ సాజిద్ గారు, మొహమ్మద్ నజరుద్దీన్ గారు, అబ్దుల్ కయీం గారు, మొల్లా మసూద్ గారు, మొహమ్మద్ మజీద్ గారు, రఫీ ఎజాజ్ గారు, అదేవిధంగా చాలా మంచి కార్యక్రమం ఏదైతే ఈ సొసైటీ ద్వారా ఏర్పాటు చేస్తున్నారో, పేదవాళ్ళ కోసం నెలకు 200 రూపాయలు పెద్ద మనసుతోని ఒక సొసైటీ ఏర్పాటు చేసి నెలకు కూడా పేదవాళ్ళకు ఒక 200 ఇచ్చి కొంత ఆఫర్గా పెన్షన్లు ఏ విధంగా వస్తున్నాయో వీళ్ళ ద్వారా ఒక 200 పెన్షన్ పేదవాళ్ళకి ఇస్తే కనీసం ఛాయకో కాఫీకో అయితే అని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈ సొసైటీ ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన చాలా సంతోషం. ఇక్కడ అందరికి కూడా మనసులు ఉంటాయి, అందరికి కూడా హృదయాలు ఉంటాయి, కానీ పేదవాళ్ళకు సాయం చేయాలని మనసు వచ్చి మా మదర్ మౌలానా గారు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసేందుకు మీ సొసైటీ ద్వారా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా కొంత డబ్బులు కూడా పేదవాళ్ళకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేక డబ్బు ఇచ్చారు. దాదాపు 8 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటికీ చెప్తే నాకు 8 కోట్ల రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ ఒక రూపాయి పైసలు తీసుకోకుండా డబ్బులు ఇచ్చి పేదవాళ్ళ వ్యాపారం చేసుకుంటట్టు అరపన్న బండ్లు కానీ అదేవిధంగా చిన్న చిన్న దుకాణాలు కానీ ఏదైనా చేసుకుంటట్టు అదొక కార్యక్రమం పెట్టించినందుకు వారికి కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు. చాలా మంచి కార్యక్రమాలు. ఆ భగవంతుడు అల్లా తనకు ఆశీర్వదించని చెప్పిన అల్లా నేను ఇవన్నీ చేస్తాను చేసినా ఇక్కడికి పంపిండు మౌలానా సాబ్ అని చెప్పిన. ఈ కార్యక్రమం అందరికీ ఉంటాయి, 1000 కోట్ల రూపాయలు ఉంటాయి. కోట్ల రూపాయలున్నా ఒక రూపాయి ఇవ్వాలి సహాయం చేయాలన్న ఆలోచన మనకు ఉండదు. ఏది లేకున్నా 10 మందిని జమ చేసి ఒక సొసైటీ ఏర్పాటు చేసి ఎవరైనా ఇస్తే దానికి డొనేషన్స్ తీసుకొని ఒక 8 కోట్ల రూపాయలు లోన్ ఇచ్చిందంటే పెద్ద సమస్య, పెద్ద కొంచెం ఎంత పెద్ద ఫైనాన్స్ అని 7 పరిస్థితుల్లో 8 కోట్ల రూపాయలు రుణాలు ఇచ్చిందంటే చాలా సంతోషం. ముందు భవిష్యత్తులో కూడా ఇదే విధంగా నడవాలని చెప్పి మౌలానాను అల్లా 100 ఏళ్ళు హాయిగా బతికేయాలి, పేదవాళ్ళకు సాయం చేయాలని చెప్పి నేను కూడా అల్లని కోరుకుంటున్నా. సో మొన్ననే చెప్పడం జరిగింది పోయినసారి, ఎందుకంటే ఈ మధ్యాహ్న ఫండ్స్ రాలేదు. ఈ కరోనా ఏమైతే 2 సంవత్సరాల నుంచి ఫండ్స్ లేక ఇప్పుడే ఫండ్స్ వస్తున్నాయి. చెప్పినంత ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ భవన నిర్మాణం కోసం 15 లక్షల రూపాయలు మొదటి దఫా ఇవ్వమని చెప్పారు. మొన్న అశ్రమం మీద కన్వెన్స్ చేసిన ఒక 10 ఇస్తాను 15 పోయినా కలిసి దేతాం ఇప్పుడు ఇస్తా. ఇక భయం అయితే కాము అయితే దేతే దాతాం ఫస్ట్ పని. కానీ నేను ఉన్న రోజులు ప్రతి సంవత్సరం వచ్చిన నా దగ్గర నేను టాప్ 10 లక్షలు ఇచ్చుకుంటా పోతా. ఈ బిల్డింగ్ నిర్మాణం కూడా పూర్తి చేస్తాను, ఎందుకంటే మార్చి తర్వాత మళ్ళీ వస్తాయి, మార్చి తర్వాత మళ్ళీ ఇస్తాం. ఎప్పుడు వస్తాము 5 करोड़ का 5 करोड़ भाई मैं देता हूँ कितना हो सका నేను తీసుకుంటా పోతుంటే మీరు మొదలు చేసినా కొద్దిగా నాకు అయిపోతుంది కదా, నా ఇయ్యగానే పైసలు ఆపోతాయి. రేపు 20 में हो गया बोलते पर बिल देते जाता हूँ.
చూడితేనే పూర్తి కంప్లీట్ అయ్యాక నా దిక్కు నుంచి నేను డబ్బులు ఇచ్చి తప్పక నిర్మాణం చేస్తే, ఎందుకంటే ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం కనుక అనంతకు తను ఇంతమందికి పెన్షన్లు ఇచ్చి ఇంతమందికి సహాయం చేస్తున్నా కనుక నా వంతులో కూడా నా ప్రభుత్వం తరఫున తప్పక నేను చేపిస్తాను కూడా తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా ఎక్కడన్నా 10 గుంటలు ప్లేస్ కూడా ఇస్తామని మన ఎంఆర్ఓ వరకు మౌలానా సాబ్ దగ్గర ముంగంటే చెప్పినాం. ఇక్కడ ఒక 10 గుంటల స్థలం మనం దగ్గర కొంచెం సిటీకి దగ్గర ఉంటే బాగా దూరం అంటే పోలేరు కనుక 5 నుంచి 10 గుంటలు వేస్తారు. ఒక ఆఫీస్ కట్టుకోవడానికి మీ ఆఫీస్ కార్యక్రమం నడిపించడానికి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ వస్తే వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళు కావాలని చెప్పి డబ్బులు తీసుకోవడానికి వస్తే ఒక ఆఫీస్ ఉన్నది కనుక అక్కడ ఏదైనా చుట్టుపక్కల ఎక్కడ ఉన్నా నేను కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఎంఆర్ఓ చెప్పి తొందరగా ఇచ్చినట్టు కూడా ఏర్పాటు చేసి చేస్తాం. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఒక గుర్తింపు వచ్చింది. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రాకన్నా ముందు ఓట్లు వేయించుకోవడే కానీ తప్పితే ఎన్నడూ కూడా మైనారిటీ సోదరులు కానీ సోదరులు మనం పట్టించుకోరు. ఎన్నడూ కూడా ఒక మధ్యకి ఒక 10 రూపాయలు చున్నాలు వేయించలే, ఓట్లు వేయించుకున్నారు పోయేది. ఇక్కడ నేను వచ్చే వరకునే షాదీఖానా ఉండేది. నేను వచ్చిన తర్వాత మొదలుపెట్టాను. తక్కువ రూపాయలతో మొదలుపెట్టి మేము పూర్తి చేసాం. నిన్న కూడా మున్సిపల్ తన బాత్రూమ్ లేవంటే 15 లక్షల రూపాయలు మనం నేను సాక్ష్యం చేయించుకున్నాం. ఎక్కడికి పోయినా మేము మెట్పల్లి కూడా షాదీఖానా కడుతున్నాం 60 లక్షలతో. ఒకటి తర్వాత ఒకటి మన ప్రభుత్వం ఇస్తున్నా కనుక మనం చేసుకుంటూ పోతున్నాం. మైనార్టీలో ఒక గుర్తింపు వచ్చింది మనకు. మైనార్టీల పండుగలో ఏదైతే పెద్ద పవిత్రమైన పండుగ ఉందో మీరు దీక్ష 40 రోజులు మీరు ఎంతో నిష్ఠా నియమాలతో దీక్షతోని ఏదైతే రంజాన్ పండుగ ఇస్తున్నారో రంజాన్ పండుగను కూడా ప్రభుత్వ పండుగ గుర్తింపు చేసి ప్రభుత్వమే ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వం ద్వారానే చిన్న బట్టలు కానీ పేదవాళ్ళకి ఏదైనా ఇచ్చే విధంగా దాదాపు ప్రతి సంవత్సరం 400 నుంచి 500 కుటుంబాలకు మనం బట్టలు ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ ఆ విధంగా 500 కుటుంబాలకు ఇస్తున్నాం. ఒక దావత్ అని చెప్పి మనవరం పెట్టి ఒక దావత్ కూడా ఏర్పాటు చేసి దావత్ కూడా చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన ఒక్కరోజన్నా పేదవాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలి. పాపన కష్టాల నుండి ఒక్కరోజున ఆయా కొత్త బట్టలు వేసుకుని ఒకరోజు రంజాన్ పండుగ ఏదైతే పవిత్రమైన పండుగ ఉందో పెద్ద పవిత్రమైన పండుగ. ఏ పండుగలైనా కానీ ఇట్లా ఉపవాసాలు 30 రోజులు ఉండరు. ఉపవాసాలు ఉండి పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా నోటి నీళ్ళు వైపు ఉన్న పండుగ ఏదంటే రంజాన్ పండుగ. అంత పవిత్రంగా ఉంటారు కనుక ఆ పవిత్రతను గుర్తించి మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మనవంతుగా కూడా మనం పేదవాళ్ళకి సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో గుర్తించి ఇవాళ మనకు రంజాన్ కానుకలు కూడా ఇచ్చడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా విందు కూడా ఇచ్చడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ప్రభుత్వాలు అందరి కలుపుకుపోయి ప్రభుత్వాలు కాదు, సెక్యులర్ ప్రభుత్వం. భారతదేశం ఏర్పాటు అయినాడే అన్ని కులాలతోనే భారతదేశం ఏర్పడింది. ఒక కులానికో ఒక మతానికో రాలే, అది అందరి కులాలు కలిస్తే భారతదేశం ఏర్పడింది. స్వతంత్రం వచ్చిందే భారతదేశం ఆ విధంగా. దాన్ని అందరం కలుపుకుపోయే విధంగా ఉండాలి కానీ కులాలు మతాలతో రెచ్చగొట్టడం కొలకొల మనం దూరం చేసుకునే అవసరం లేదు. అందరం కలిసి ఉంటున్నాం. ఒట్లలో ఉన్నా కానీ మెట్పెళ్ళు ఉన్నా కానీ అందరం కాకా మామ అన్నట్టు ఉన్నా కానీ ఎవరితో దూరం లేదు. బాయ్ సార్ నమస్తే అని అంటున్నాం కానీ తప్పులేదు. ఎక్కడ దుష్మన్ లేదు మనకు, ఎక్కడ కూడా కొట్లాటలు లేవు. కావాలని కొన్ని పార్టీలు కొట్లాటలు పెట్టాలి, మైనారిటీస్ దూరం చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచనలు కనుక దాన్ని అందరూ పెద్ద మనసుతో గ్రహించండి. అటువంటి ఎప్పుడు కూడా మన కేసీఆర్ ఉన్న రోజులు పథకాలు కానీ ఇటువంటి ఏవి కూడా జరగకుండా చూసే బాధ్యత మనం చూసి హైదరాబాద్లో కొంచెం లేపాలని చూసారు. ఆడికి దాన్ని ఆపే విధంగా ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు ఇచ్చి ఆపడం జరిగింది. ఆ విధంగా జరుగుతున్న కనుక మీరు కూడా మేధావులను చాలామంది మా మైనారిటీ సోదరులలో చాలామంది ఎక్కడ కూర్చున్న డిస్కషన్ చేస్తారు. ఏదేమైతున్నది ఏదేమైపోతున్నది అని చెప్పి మేధావులంతా కూర్చున్న కాడ 10 మంది కూర్చున్న కాడ కూడా డిస్కషన్ చేస్తారు. మరి మౌలానా ఆయన కూడా అన్ని విధాలా ఆలోచిస్తారు. ఎప్పుడైనా ఏం చేస్తే ఉంటుంది, ఎవరికి ఏం కావాలి, ఎవరు ఏం చేస్తున్నారని చెప్పి ఆలోచిస్తే కనుక ఏ ప్రభుత్వం అయితే మనకు గుర్తించి ఏ ప్రభుత్వం అయితే మనకు ఏదైనా మేలు చేయాలని నిలబడుకుంటున్నదో ఆ ప్రభుత్వాన్ని మనకు అడ్డం ఉన్నాం. ఆ ప్రభుత్వాన్ని ముంగడి తీసుకపోతే శాంతియుతంగా నిద్రపోయే పరిస్థితి లేకుంటే ఎప్పుడు ఈ మతకల్లాలు చేస్తే ఎప్పుడు మనకు ఏదో ఒక గొడవ అవుతుంది కనుక అటువంటి మతకల్లాలు లేకుండా అందరం కలిసికట్టుగా ఉండి చిన్న మన రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం ఉన్నాం. రాష్ట్రాన్ని కూడా నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇప్పటికే 29 రాష్ట్రాల్లో నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా ఉన్నది. నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా ఇక్కడ వనరులు వస్తున్నాయి. నెంబర్ 1 రాష్ట్రం కూడా ఇలా పెన్షన్లు కానీ షాదీ ముబారక్ కానీ అదేవిధంగా కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ రైతులకు రైతు బంధు కానీ ఎస్సీలకు దళిత బంధు కానీ ఇటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలు నిన్న మీటింగ్ అయింది రాత్రి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర. పేదవాళ్ళ కోసం ఒకటి తర్వాత ఒకటి దళిత బంధు ఏ విధంగా ఇస్తున్నామో పేదవాళ్ళు అన్ని కులాలకు కూడా అది ఇస్తామని చెప్పి రాత్రి 8 గంటల దాకా మీటింగ్ అయింది. మళ్ళీ హైదరాబాద్ నుంచి 2 గంటల వరకు ఇక్కడ చేరుకున్నాం. మీటింగ్లో చెప్పాను ఒకటి తర్వాత ఒకటి మన తెలంగాణను మనం కాపాడుకుంటే మనందరం కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ. ఒక నేను కొట్లాడితేనో కేసీఆర్ కొట్లాడితే రాలేదు. మీ అందరి మద్దతు మీరందరూ కూడా మైనార్టీ సోదరులు కూడా
ప్రతి మసీదులో పూజలు చేశారు. ప్రతి నాడు రోడ్డు మీద వచ్చి కూడా మీ అంటుగా ఒక రోజంతా నిరసన తెలిపారు. తెలంగాణ కావాలని చెప్పి అతను కష్టపడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ కాపాడే వ్యక్తి ఎవరని నువ్వే ఉండు కేసీఆర్ అని చెప్పి మనకు అధికారం ఇచ్చినవాడు. అధికారం 2 సార్లు ఇచ్చినవాడు. మరి చేస్తుండే ఈ స్కీమ్స్ అంటే ఎక్కడి 8 ఏళ్ల కింద చూసుకుంటే ఈ స్కీమ్స్ ఎక్కడ లేవు. ఈ స్కీమ్స్ ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో జరిగినట్టు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా జరుగుతుంది. మనతో ఇంకా 28 మనది కాక 28 రాష్ట్రాలు. ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ పెన్షన్ లేదు, ఏ రాష్ట్రంలో కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి లేదు, శాంతి ముబారక్ లేదు, ఏ రాష్ట్రంలో కూడా రైతు బంధు లేదు, ఏ రాష్ట్రంలో కూడా దళిత బంధు లేదు. మనం చూసి ఓర్వలేక ఎన్నో కుట్రలు ఈ స్కీమ్స్ అన్ని పెడతారు ముఖ్యమంత్రి గారు. భారతదేశం అంతా తిరగాలి, అన్ని రాష్ట్రాలు తిరగాలని చెప్పి ఇప్పటికీ 4 రాష్ట్రాలు తిరగచ్చు. పశ్చిమ బెంగాల్ కానీ, అదేవిధంగా మన తమిళనాడు కానీ, లేదా బీహార్ కానీ అన్నీ తిరుగుకుంటూ, ఢిల్లీ కానీ ఇవన్నీ తిరుగుకుంటూ ప్రజలందరూ ఐక్యం చేసి మన దగ్గర జరుగుతున్న ఏవైతే ఈ స్కీమ్స్ ఉన్నాయో, మన దగ్గర జరుగుతున్న ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా తిరుగుతున్నారు కనుక ఏదో విధంగా మాకు ఏదో చేస్తారని చెప్పి కేసీఆర్ ఏదో చేస్తారని చెప్పి అక్కడ ఉన్న ప్రధానమంత్రి గారు భయపడిపోయి ఎంత వీలైతే అనగదొక్కాలి. రోజొక్కడు మీరు చూస్తున్నారు. నెల రోజుల నుంచి వస్తున్నారు పోతున్నారు. కేంద్రం నుంచి వలసదారులు వచ్చినట్టు వస్తున్నారు. వచ్చేదని చెప్పాలి. మా ప్రభుత్వం వస్తే మేము ఇది చేస్తాం, మా ప్రభుత్వం అయితే మైనారిటీస్ వాళ్ళకి ఈ లాభం చేస్తాం, మా ప్రభుత్వం అయితే వీళ్ళకి ఇది చేస్తాం, ఈ కులానికి చేస్తాం, ఏది చెప్పుండే రాగానే రావాలి. కేసీఆర్ తింటారే పోవాలి. ఇక వేరే లేదు. ఇక కేసీఆర్ తిట్టడానికి వస్తున్నారు. మన ప్రధానమంత్రి వచ్చినా, హోమ్ మినిస్టర్ వచ్చినా, నిన్న పార్టీ ప్రెసిడెంట్ వచ్చినా, నిన్న నిర్మలా సీతారామన్ రేషన్ షాప్ పోయింది. మా ఫోటో ఎందుకు లేదు మనం అడుగుతాం. ఇప్పుడు ఇన్ని అవుతున్నాయి, ఇన్ని కార్యక్రమం అయితే నా ఫోటో లేదని అయితే ఎప్పుడైనా నా ఫోటో చూసుకున్నాను. నా ఫోటో ఉన్నదా లేదా ఫెస్టివల్ కూడా చూడ. నా ఫోటో లేదు మా ప్రధానమంత్రి అని చూపించినప్పుడు రేషన్ షాప్లో మా వాట ఎంత, వాటా మీద ఎక్కడిది? ఇన్ని రాష్ట్రాలు కట్టిన డబ్బులతోనే ఆ డబ్బులకి వెళ్ళి 100 రూపాయలు కడితే 40 రూపాయలు మాకు ఇస్తున్నారు, 60 రూపాయలు మీరు తీసుకుంటున్నాం. అదే వాటగా తప్ప మాత్రం ఎక్కడ కూడా ఈ ఎక్కడెక్కడో మీ దగ్గర కేంద్రంలో డబ్బులు చెప్పైతే మాకు పంపలేదు. మా డబ్బులకి వెళ్ళి మాకు 40% ఇస్తున్నాం. ఆ విధంగా చేసిన దానికోసం అన్ని తమ ఫోటో ఉండాలి. పెన్షన్లో చెప్తారు, పోయినసారి ఎలక్షన్లో చెప్పారు 1000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. మేము ఇళ్ళకెళ్ళి 200 ఇస్తున్నాం, 300 ఇస్తున్నాం. మన మా మంత్రి గారు చెప్పారు, అల్లాకే కసం బోల్ రहा हूं मैं, भगवान अय्यप्पा के सामने बोल रहा हूं, 100 रुपये है 2016 में 100 रुपये केंद्र का है बोलते. అటువంటి తప్పుడు మాటలు అన్ని అబద్ధాలు. कितने झूठा बोले तो उतना सही होता कहते. 100 झूठ बोलना कोई सही होता बोल के होम मिनिस्टर साहब बोलते कहते 100 झूठ करते करते जाओ, लंगा लंगा बोलो, उसको बस लंगा बन जाता हूँ 1 साल के बाद बोलते बोला. ऐसा झूठा बात बोले మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోండి. చెప్పేది ఎందుకంటే ఇవన్నీ స్కీమ్స్ నడుపుతున్నాయి కనుక వారు బాధతో మన ప్రభుత్వాన్ని ఖతం చేస్తే వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా మాట్లాడు. ఒకవేళ మన ప్రభుత్వం ఇట్లే ఉండి కేంద్రం దాకా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇట్లా పోతే ఏమంటారు? అప్పుడు కేంద్రంలో వచ్చింది కనుక బిడ్డ అన్ని రాష్ట్రాలు పెట్టాలని చెప్పి అంటారు కనుక ఆ బాధకు ఇవి తీసేయాలి, రాష్ట్రం ఖతం చేయాలని ఆలోచన కనుక మన పెద్ద మనసుతో మనందరం కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత ఉన్నారు. ఎంతోమంది విద్యార్థులు కానీ యువకులు కానీ బలైతే తెచ్చుకున్నాం తెలంగాణ. మనం ఆ తెలంగాణను కాపాడుకుని ఏ విధంగా తెచ్చుకున్నామో ఆంధ్ర నుంచి విముక్తి అయిపోయి 67 సంవత్సరాలకు వాళ్ళతో బానిసలై ఉన్నామో ఇప్పుడు తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాను కాపాడుకున్న బాధ్యత కూడా మన అందరికీ అని చెప్పి మా సోదరి మళ్ళీ మా సోదరులందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాం. అందరి బాధ్యత ఏదంటే మన కుటుంబం ఇదంతా ఒకటే ఫ్యామిలీ. తెలంగాణలో ఇలా కేసీఆర్ మనందరం ఒక ఫ్యామిలీ అయిపోయాం. కొడుకు మనకి ఇలా పెద్ద కొడుకు అయిపోయాడు. ఇవన్నీ స్కీమ్ చేస్తున్నాడు. పేదవాళ్ళకి ఏ విధంగా చేయాలని చెప్పాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కటి చేసుకుంటాం కనుక మన కొడుకును మనం కాపాడుకోవాలి, మన కన్న కొడుకును మనం కాపాడుకోవాలి. ఏదో అరవచ్చిన కొడుకు ఇల్లుట కొడుకు మనకు అవసరం లేదు, కప్పు కొడుకు మనకు అవసరం లేదు. ఎక్కడి నుంచో బీహార్ అక్కడి నుంచి గుజరాత్ నుంచి పరిపాలించే అవకాశం మనకు వద్దు. మన తెలంగాణ మన బిడ్డ మనందరం కలిసి ఇలా ఆయన కాపాడుకుంటే రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకుంటాం. మునుముందు కూడా ఇంకా చాలా అవకాశం మునుముందు కూడా మీరు చూస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం చేసిన 60-70% 8 లోపల ఇంకా 30% కూడా చేసేది. అన్ని విధాల తెలంగాణను అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసి ఎవరికే కష్టం లేకుండా ఎవరికే నష్టం లేకుండా చేసిన నాడే బంగారు తెలంగాణ చెప్పాడు. బంగారు తెలంగాణ అంటే ఏంటి? అందరం మన ఇంటికాడ మనం సంతోషంగా ఉండి హాయిగా కడుపు నుండి అందరినీ పిల్లలు మంచి చదివించుకొని ఈ విధంగా చేయాలని ఉద్దేశంతోనే బంగారు తెలంగాణ అని ఒక తీసుకొని దినాలు తెచ్చింది కనుక దానికి మన అందరూ సహకారం ఉండాలి, మీ అందరూ సహకారం ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా నేను కూడా మీ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటా. మీకు ఏదైనా నాతో ఆయన కాడికి సాయం 100%. ఎన్నడూ కూడా నేను దూరం చేసుకోలేదు. మొదటి నుంచి కూడా మీరు కూడా నన్ను 4 సార్లు గెలిపించారు. ఇప్పటికి 4 సార్లు కనుక 4 సార్లు గెలిపించారు. మీ రుణం తీర్చుకుంటా. మీకు అభివృద్ధి చేసి మీకు పనిచేసి
మీరు రుణం తీసుకోవాలి, నాకు కూడా అవకాశం ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే జీవితంలో నేను కూడా ఒక రాజకీయ కుటుంబంలో ఉండలేదు, ఒక రాజకీయ నాయకుని కడుపులో ఉండలేదు, ఒక సామాన్యమైన కుటుంబంలో ఉండి ఇలా మీ అందరికి ఇంతమంది నన్ను 4 సార్లు గెలిపించినట్టు నా జీవితం ధన్యమైంది అనుకుంటా. నా జీవితానికి ఇంతకంటే లేదు అనుకుని పనిచేస్తా. ప్రారంభంతసేపు నాతో శక్తి ఉన్నంతసేపు మీకు అందుబాటులో ఉండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పనిచేస్తాను కూడా మీ అందరికి తెలియజేసుకుంటూ ఈ మంచి కార్యక్రమానికి రమ్మని వెనకడియాల పెన్షన్ వస్తున్నాం. అక్కడ ఆయన చెప్పిన నేను ఒకటే ఊరు వస్తున్నా బాబులు ఎక్కలేదు, మా మాలవాళ్ళ సార్ కోపకర్త వాళ్ళు లేకుంటే టైం పోకపోతే అని చెప్పి ఒకటే గ్రామం మంచి చేశాను. పొద్దున వర్షం పడ్డది కనుక ఇవాళ పెట్టుకున్నావా లేదా అని ఆలోచన ఉండే. ఆయన వాళ్ళ 11 గంటలకు ఫోన్ చేసి ఇవాళ పెడదాం సార్ అంటే సరే ఒక్కటి కంప్లీట్ చేసుకుని ఖర్చు జరిగింది కనుక ఇంతమంది కార్యక్రమాలు నన్ను ఆహ్వానించడం, నన్ను పిలిచినందుకు మా మౌలానా సాబ్కు అదేవిధంగా మన కమిటీకి, సొసైటీకి, అదేవిధంగా మీ అందరికీ మహిళా తల్లులందరికీ కూడా చేతులెత్తి నమస్కారం. अभी म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को मौलाना नईम साहब घोषित करेंगे. मैं तमाम खवातीन से चंद वजीफे एमएलए साहब के हाथ से तकसीम करेंगे, लिहाजा जिनका नाम आए नाम लेकर फिर सोगरा भी बिलालपुरा हफीजा बेंडापल्ली अफ्तानी बेगम बिलालपुरा हासिम भी नईम नगर सलाहुद्दीन साहब लाल बंगला मौलाना भी मालंदी रहमतपुरा नूरजहां बिलालपुरा चलो चलो जाओ लिए वाले निकल जाओ